Good morning, students. I am CRT Physical Science from KZBV Hiramandalam. In the view of public examinations, once we recall our physical science chapters, now I am going to discuss about first chapter, heat lesson. We know that the examination pattern of public examinations, we have 4 parts: half mark questions, 1 mark questions, 2 mark questions and 4 mark questions. Today we discuss on 1 mark questions and 2 mark questions. In our chapter heat lesson, in the view of 1 mark questions, some definitions are there. For example, heat, temperature, thermal equilibrium, evaporation, condensation, humidity, dew, fog, boiling, latent heat of vaporization, melting, freezing, etc. For example, we take definition of heat. Heat is a form of energy that flows from hotter body to colder body. And we have to write units of heat. Units of heat in CGS, calories, and SI system, joules. And like that, another definition are temperature. Temperature is degrees of hotness or coldness. In CGS system, units of temperature is Celsius. In SI system, units of temperature is Kelvin. And another one is the most important topic of this lesson, specific heat. Definition of specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius is called specific heat. And units of specific heat in CGS system, calorie per gram degree Celsius, and SI system, joule per kg kelvins. And equation for specific heat is S equal to Q by M delta T. We discuss about this equation in another class. Next, condensation and evaporation. Heat, boiling and evaporation is most important in this chapter. First, evaporation. Definition of evaporation. The process of escaping of molecules from surface of a liquid at any temperature is called evaporation. Condensation is the reverse process of evaporation. In our daily life, we are observing so many examples for evaporation and condensation also. Frequently, we are asking one important question, differences between evaporation and boiling. We observe that the process of converting liquid substance into gaseous state at constant temperature is called boiling. That is the main difference between evaporation and boiling. We observe that evaporation occurs at any temperature, but boiling occurs at constant temperature. This is the main key point in this. 2 marks question purpose. This is the most important question. Next, melting and freezing. The process of converting solid into liquid is called melting, and reverse process of melting is freezing. The process of converting liquid substance into solid is called freezing. Next, humidity and dew and fog. Already we know that the amount of water vapor present in air is called humidity. Simple bit.
dew and fog also one of the examples of humidity. And next important one in this chapter is applications of specific heat. డైలీ లైఫ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటర్ మెలన్ అనేది చాలా ఎక్కువసేపు కూల్గా ఉండడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. ఎందువల్ల అంటే ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్ కలిగి ఉంటుంది. వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ 1. కాబట్టి వాటర్ మెలన్లో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, వాటర్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాటర్ మెలన్ ఎక్కువసేపు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన తర్వాత చల్లగా ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్. అది కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి అప్లికేషన్, డైలీ లైఫ్ యూసేజ్. అదేవిధంగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బాయిల్డ్ ఎగ్ మనం తింటునేటప్పుడు బయట పార్ట్ అంతా కూడా కూల్గా ఉంటుంది, లోపల ఉండే yellowish పార్ట్ అనేది వేడిగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. అండ్ ఓషన్స్ ఆర్ స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ని ఈక్విలిబ్రియం చేయడంలో ఓషన్స్ అనేవి చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్ర వహిస్తున్నాయి. దాని వెనకాతలో ఉన్న రీజన్ కూడా స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది మనం నమ్మదగ్గ విషయం. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సమోసా. మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో సమోసా ఒకటి తింటూ ఉంటాం. దానిలో కూడా మనం బయట పార్ట్ అంతా కూడా వేగంగా అవడం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. బట్ లోపల కర్రీ మాత్రం ఏమవుతుంది అంటే వేడిగా ఉండడం ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. అండ్ 1 calorie equal to 4.186 joules. Very important value. Values also important in our subject. In our subject, understanding is more important than by heart. And next another asking question is conversion of degrees Celsius into kelvins. Most frequent question. For example, 20 degrees Celsius convert into Kelvin square. We know that 0 degrees Celsius equal to 273 kelvins. 0 degrees Celsius equal to 273 kelvins. Then we ask convert 20 degrees Celsius into kelvins. Then we change 20 degrees Celsius equal to 273 plus 20, that equal to 273 kelvins. Like that we say some more examples. For example, 30 degrees Celsius convert into Kelvin square. Then we know that 0 degrees Celsius equal to 273 kelvins. Then 30 plus 273, 303 kelvins. This is one of the most important question for 1 mark or 2 marks also. సెల్సియస్లో ఇచ్చేటప్పుడు కెల్విన్స్లోకి చేంజ్ చేయడం, కెల్విన్స్లోకి ఇచ్చేటప్పుడు సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేయడం అనేది మనకి కంపల్సరీగా తెలియాల్సింది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. Temperature measured on Kelvin scale is called as absolute temperature. ఈ చాప్టర్లో మనకి అప్లికేషన్ టైప్లో అడగడానికి 1 మార్క్ నుంచి 4 మార్క్స్ వరకు కూడా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిలేషన్తో మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మనకు ఉంది. టెంపరేచర్కి రిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడగడానికి కూడా ఉంది. ద మెయిన్ కీ పాయింట్ ఈస్ ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. దాని మీద మనకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది లెసన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే కాకుండా మన ఫిజికల్ సైన్స్లో ఇండైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ టైప్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు.
దాని వలన కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమో అనుకుంటారంటే ఫిజిక్స్ పేపర్ కష్టంగా ఉంటుంది, అప్లికేషన్ టైప్లో ఇస్తారు, మనం రాయలేము అని చెప్పేసి చిన్న ప్యానిక్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ప్రతి కాన్సెప్ట్ని చదవగలిగినట్టయితే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కన్నా ఈజీగా అటెంప్ట్ మనం చేయగలిగే సబ్జెక్ట్ ఏదంటే ఫిజికల్ సైన్స్. కాబట్టి మనం కాన్సెప్ట్ ద్వారా వెళ్తే ప్రతిదీ కూడా ఈజీ అవుతుందని గమనం. టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ చిన్న లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్టివిటీ ఇచ్చున్నారు మన టెక్స్ట్ బుక్లో. ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేస్తూ ఒక హాట్ వాటర్ ఒక బేకర్లో తీసుకున్నాం, అదేవిధంగా కోల్డ్ వాటర్ ఎనదర్ బేకర్లో తీసుకున్నాం. హాట్ వాటర్లో ఫుడ్ కలర్ వేసాం, కోల్డ్ వాటర్లో కూడా ఫుడ్ కలర్ వేసాం. కంపేర్ దెన్ కోల్డ్ వాటర్ బేకర్, హాట్ వాటర్లో ఫుడ్ కలర్ వేయడం వల్ల మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ మూమెంట్ అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చాలా ఈజీగా మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ మీన్స్ మోషన్ వల్ల వచ్చే శక్తినే గతిశక్తి అంటారు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నాం. 2 చిన్న బేకర్స్ తీసుకున్నాం. చిన్న బేకర్స్లో కోల్డ్ వాటర్ ఒక దానిలో తీసుకున్నాం, హాట్ వాటర్ ఒక దానిలో తీసుకున్నాం. కోల్డ్ వాటర్లో ఫుడ్ కలర్ వేసాం, అదేవిధంగా హాట్ వాటర్లో కూడా ఫుడ్ కలర్ వేసాం. హాట్ వాటర్లో కంపేర్ చేస్తే కోల్డ్ వాటర్ కన్నా ఈ యొక్క అణువులు అనేవి చాలా వేగంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది, వాటర్ అంతా కూడా కలర్ వేగంగా అవడం అనేది చూసాం. అంటే ఫుడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ వేగంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్లనే వాటర్ కలర్ అంతా కూడా హాట్ వాటర్లో చేంజ్ అయింది. అంటే వాటి యొక్క మోషన్ పెరగడానికి కారణం ఎవరయ్యారు అంటే టెంపరేచర్ అయింది. కాబట్టి రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమిటంటే బ్లూ ప్రింట్ అనేది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ వైజ్ పేపర్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫిజికల్ సైన్స్లో మనకి 7 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. మనకు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది లెసన్ ఉండే క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ వైజే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ కంపల్సరీగా మన బ్లూ ప్రింట్ ఆధారంగానే పేపర్ అనేది 99% తయారై వస్తుందని మనందరికీ తెలుసు. అలానే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5 ప్రకారం కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కిందన మనకి ఈ లెసన్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ అనేది సమ్ సబ్స్టెన్సెస్వి ఇచ్చే ఉన్నారు, మనందరికీ తెలుసు. పేజ్ నెంబర్ 7లో ఆ పట్టిక ఇచ్చేసి దానికి డేటా ఆధారంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది 4 మార్క్స్లో. ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏంటి, దాని యొక్క వాల్యూస్ ఏంటి, సబ్స్టెన్స్ ఆధారంగా స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనే కాన్సెప్ట్ కానీ మనం చెప్పగలిగి అర్థం చేసుకొని ఉండగలిగితే చాలా ఈజీగా ఆ క్వశ్చన్ అని మనం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. 4 మార్క్స్ అనేవి మన చేతిలో ఉండగలుగుతుంది. అదేవిధంగా డ్రాయింగ్స్లో మనకి వచ్చేటట్టయితే ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకొని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి పేజ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏమిటి, ఇది ఎందుకు ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకొని చదవగలిగితే దీని యొక్క డయాగ్రామ్ వేసి లాస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి 4 మార్క్స్ ఓన్లీ డయాగ్రామ్ అండ్ పార్ట్స్ వేసినంత మాత్రాన 4 మార్క్స్ మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి డయాగ్రామ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగినట్టయితే ఆ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు. దాని ద్వారా మనకి 4 మార్క్స్ అనేవి రావడం ఈజీ అవుతుంది. ఓవరాల్గా హీట్ లెసన్ నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం అవుట్ ఆఫ్ 7 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. హాఫ్ మార్క్ నుంచి 4 మార్క్స్ వరకు. కాన్సెప్చువల్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ అండ్ ఎవాపరేషన్ అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ అయ్యి ఉండాలి, మనం రాయగలుగుతాం. అదేవిధంగా AS2 ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, ఏదో ఒక పార్ట్ ఇచ్చేసి దాని మీద మన యొక్క అవగాహన ఎంతో చెప్పేసి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ AS2 అడుగుతున్నారు. అదేవిధంగా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి మన లెసన్లో.
కైనెటిక్ ఎనర్జీకిను టెంపరేచర్కి మధ్య రిలేషన్ని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వివరించారు. అది AS3 కింద వస్తుంది. అలా మనం ప్రతి కాన్సెప్ట్ని అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ చదవగలిగినట్టయితే మనం ఎగ్జామినేషన్లో 100% సక్సెస్ అనేది సాధించవచ్చు. అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ లెసన్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ డ్రాయింగ్లో మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఉండే డ్రాయింగ్స్ డయాగ్రామ్స్ వేయడం ద్వారా AS5ని మనం కవర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అదేవిధంగా ఎప్రిసియేషన్ అండ్ యాస్టిక్ సెన్స్ అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ ఎవాపరేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా డైలీ లైఫ్ ఎగ్జామ్ AS7. ఇలా అవుట్ ఆఫ్ 7 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి కూడా మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది హీట్ లెసన్ నుంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా హీట్ లెసన్ మీద ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇచ్చి మనకి ఇప్పుడు సిలబస్ కూడా కోవిడ్ కారణంగా రెడ్యూస్ చేయబడింది. కాబట్టి మీకు ఇంకా చాలా ఈజీ చేయబడింది. ఆల్రెడీ మేము వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా డిలీటెడ్ సిలబస్ రెడ్యూస్ సిలబస్ కూడా మీ అందరికీ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మీరందరూ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు. ఇది ఒక్కసారి రివిజన్ పార్ట్లో ముఖ్యంగా మనకి హాఫ్ మార్క్, 1 మార్క్, 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఈ హీట్ లెసన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా మ్యాక్సిమం రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ హీట్ లెసన్ని ఫస్ట్ నుంచి టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారంగా బాగా చదివి తర్వాత మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జామ్స్ రాసినట్టయితే మంచి కాన్సెప్ట్తో పాటు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మంచి రిజల్ట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఓరియంట్గా మనం చదవగలిగితే మంచి మార్కులు సంపాదించడంతో పాటు డైలీ లైఫ్లో కూడా మనం దాని యొక్క వినియోగాన్ని చూడగలుగుతాం అన్నమాట. గుడ్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ అండ్ I am very thankful to our SPD madam and other dignitaries. Thank you madam. Thank you once again. I think I try my level best. In next class I will try some more better. Thank you madam. Thank you.